Good morning student. Today we are going to see an interesting story on Monday morning which was taken from the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. Let us know more about the author Mark Twain. His pen name Mark Twain. Original name is Samuel Langhorne Clemens. He was born on 30th November 1835 and US, Missouri. He was an American writer. His work, humorist, entrepreneur, publisher and lecturer. He was died on 21st April 1910. His novel is published in 1876. Now let's see the characters of the story. The characters is Tom Sawyer, his friends Seth, Aunt Polly and Mary. First of all I read and then I tell the meaning of the story. Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so because it began another week's slow suffering in school. He generally began that day with wishing he had no holiday in between. It made the going into prison again so much worse. Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning நாளே Tom Sawyer வந்து ரொம்ப மிசரபிள்னா வந்து மிசரபிள் மீன்ஸ் அன்ஹாப்பி. அவனுக்கு வந்து ரொம்ப சோகமா வந்து இருப்பான். மண்டே மார்னிங் ஆல்வேஸ் ஃபவுண்ட் ஹிம். ஏன்னா எப்பயுமே வந்து அவன் அப்படிதான் இருப்பான். ஸோ பிகாஸ் இட் பிகேன் அனதர் வீக் ஸ்லோ சஃபரிங் இன் ஸ்கூல். ஏன்னா வந்து 1 வீக் வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூவா வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணுமே அப்படின்னு சொல்லி. He generally began that day with wishing he had no holiday in between. It made the going into prison again so much worse. ஏன்னா வந்து நடுவில் வந்து லீவே கிடைக்காதே அப்படின்னு வந்து இது பண்றான். It made the going into prison again so much worse. அதாவது வந்து prison மீன்ஸ் வந்து ஜெயில். ஏதோ வந்து ஜெயிலுக்கு போற மாதிரி வந்து அவன் ஃபீல் பண்றான். Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick. Then he could stay home from school. He examined himself. No sickness was found. And he investigated again. This time he could detect stomachache, but it soon grew feeble and presently died wholly away. He reflected further. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. This was lucky. He was about to begin to groan as he started, as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument, his hand would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold the tooth in reserve for the present and seek for that. Tom lay thinking. Tom வந்து அப்படியே படுத்துக்கிட்டே வந்து திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான், யோசிச்சுக்கிட்டே. Presently it occurred to him that he wished he was sick. என்ன பண்ணலாம், நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனா பரவாயில்லையே. Then he could stay home from school. நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாம வீட்டிலே இருந்துடலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறான். He examined himself. தன்னைத்தானே எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிறான், அதாவது வந்து பரிசோதிச்சு பார்த்துக்கிறான். No sickness was found. அதாவது அவனுக்கு எந்த நோயுமே வந்து இல்லை. And he investigated again. மறுபடியும் வந்து தன்னை வந்து investigated மீன்ஸ் வந்து examined. தன்னை வந்து மறுபடியும் என்ன செய்யறானா வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கறான். This time he could detect stomachache. இப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து stomachache, அதாவது வந்து வயிறு வலிக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கு. But it soon grow feeble. நம்மளுக்கு வந்து முடியாம வந்துருமோ அப்படின்னு வந்து அவனுக்கு நினைச்சு வந்து அவனுக்கு வந்து வயிறு வலிக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கு. அண்ட் presently died wholly away. ஆனா இப்போ அந்த ஸ்டொமக்கேக்கும் வந்து இல்லாம போயிருது. He reflected further. then வந்து reflected பண்ணி வந்து பார்க்கறான். Suddenly he discovered something. திடீர்னு வந்து உன்னை வந்து கண்டுபிடிக்கிறான். One of his upper front teeth was loose. அவனோட வந்து மேல உள்ள ஃப்ரண்ட் டீத்ல முன் பல்லுல வந்து ஒன்று வந்து லூஸா ஆடிட்டு இருக்கு. This was lucky. இது வந்து அதிர்ஷ்டம் தான், லக்கி தான் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறான். He was about to begin to groan as he started as he called it. அதாவது வந்து groan means வந்து moan with pain. அதாவது வந்து தன்னோட அந்த முனங்களை வந்து ஷார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். When it occurred to him that if he came into court with that argument, his hand would pull it out and that would hurt. அதாவது வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஆன்ட்டிட்ட வந்து கொண்டுட்டு போனா வந்து அவங்க வந்து பல்ல இழுத்து பிடிச்சு பிடுங்கிடுவாங்க. So he thought he could hold the tooth in reserve for the present and seek further.
அது வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக வந்து வலியை வந்து ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அந்த டூத் ஏக்கை வந்து ஒரு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு பல்வலியை வந்து ஓரம் கட்டிட்டு வந்து இப்போ நம்ம வந்து வேற எதையாவது வந்து தேடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நத்திங் ஆஃபர்ட் ஃபார் சம் லிட்டில் டைம் and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a fashion for 2 or 3 weeks or threatened to make him lose his finger. So the boy eagerly drew his sore toe from under the seat and held it up for inspection. But now he did not know the necessary symptoms. Nothing offered for some little time. கொஞ்ச நேரத்துக்கு எதுவுமே வந்து அவனுக்கு சரி வரல. And then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a fashion or 2 or 3 weeks and threatened to make him lost a finger. அதாவது வந்து டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை சொல்லியிருக்காரு 2 or 3 வீக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து படுத்துருவாங்க, தன்னோட ஒரு ஃபிங்கரை வந்து வேண்டி வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து அவன் வந்து யோசிச்சு பார்க்குறான். So the boy eagerly drew his sore toe from under a sheet and held it up for inspection. அதாவது வந்து அவன் என்ன செய்யறான்னா வந்து எப்பயும் அவன் காலில் வந்து அடிபட்டிருக்கும் போல அதை எடுத்து வச்சு பார்க்குறான், சோதிச்சு பார்க்குறான் அதில் ஏதாவது வந்து காயம் இருக்கா அப்படின்னு வந்து அந்த பெட்டை வந்து விலகிட்டு எடுத்து தன்னோட காலை எடுத்து வச்சு பார்க்குறான். பட் நவ் ஹி டிட் நாட் நோ த நெசசரி சிம்டம்ஸ். ஆனால் வந்து இப்போதைக்கு வந்து தேவையான சிம்டம்ஸ் வந்து அதில் வந்து தேவையான அறிகுறிகள் எதுவுமே வந்து அதில் இல்லை. However, it seemed worthwhile to chance it, so he fell groaning with considerable spirit. But Sid slept on unconscious. Tom groaned louder and fancied that he began to feel pain in the toe. No result from Sid. However, it seemed worthwhile to chance it. இப்போ வந்து இது ஒரு நல்ல சான்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவனுக்கு வந்து தோணுது. ஆனால் வந்து அதில் எந்த வலியுமே வந்து எதுவுமே வந்து இல்லை. So he fell groaning with considerable spirit. But Sid slept on unconscious. அதாவது வந்து தன்னோட கையில் பிடிச்சிட்டு அது வலிக்கிற மாதிரிலாம் வந்து சீன் காட்டுறான், ஆனால் வந்து அதில் எந்த வலியுமே எதுவுமே இல்லை. பட் சித் ஸ்லெப்ட் ஆன் அன்கான்சியஸ். சித் அப்படின்றவன் வந்து அன்கான்சியஸாக ரொம்ப டீப்பாக வந்து தொடர்ந்து தூங்கிக்கிட்டே இருக்கான். டாம் க்ரோன்ட் லவுடர். டாம் என்ன செய்யறான்னா வந்து அப்படியே வந்து சத்தமாக வந்து கத்துறான். அண்ட் ஃபேன்சிஸ் தட் ஹி பிகின் டு ஃபீல் பெயின் இன் த டோ. அதாவது வந்து அதில் வந்து அந்த டோலை வந்து கால் கட்டவிரலில் வந்து வலி இருக்கிற மாதிரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வலி இருக்க மாதிரிலாம் வந்து ஃபேன்சிஸ்ட் மீன் இமேஜின், அதாவது இமேஜின் பண்ணிக்கிறான். நோ ரிசல்ட் ஃபார் சித். ஆனால் வந்து சித் அவனை கண்டுக்கவே இல்லை, அந்த சித்தேருந்து எந்த ரிசல்ட்டுமே வந்து இல்லை. Tom was panting with his excursion by this time. He took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans. Sid snored on. Tom was aggravated. He said, sit and shook him. This course worked well, and Tom began to groan again. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to start at Tom. Tom went on groaning. Tom was panting with his excursion by this time. Panting அப்படின்னா வந்து breathing quickly, அதாவது மூச்சு வாங்குறது. excursion means வந்து hard work. அவன் வந்து hard work பண்ணி மூச்சு வாங்குற மாதிரிலாம் வந்து சீன் காட்டுறான். He took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans. அதாவது வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திரும்பவும் வந்து உடம்புலாம் அப்படியே வந்து வீங்குற மாதிரி வந்து செஞ்சு அடுத்து வந்து வலிக்கிற மாதிரிலாம் வந்து செய்கிறான். சித் ஸ்னாடு ஆன். ஆனால் வந்து சித் வந்து முழிக்கவே இல்லை, தொடர்ந்து தூங்கிக்கிட்டே வந்து கொரட்டை விட்டு, ஸ்னாடு அப்படின்னா வந்து கொரட்டை விட்டு நல்லா தூங்குறான். டாம் வாஸ் அக்ரவேட்டட். இது வந்து டாம்க்கு எப்படி இருக்குன்னா அக்ரவேட்டட் மீன்ஸ் வந்து இரிட்டேட்டட், ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக இருக்கு. ஹி செட் சித் அண்ட் சூக்கிம். அவனை கேட்குறான் சித். அவனை சித்தை பிடிச்சி வந்து ஆட்டி எழுப்புறான். This course worked well and Tom began to groan again. அதாவது வந்து அவனை வந்து இது வந்து தூக்கத்துலேருந்து தெளிய வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சான்ஸ் வந்து கிடைக்குது. and Tom began to groan again. டாம் வந்து திரும்பவும் வந்து சத்தமாக வந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறான். Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom. சித் வந்து யாண்ட் அப்படின்னா வந்து கொட்டாவி. சித் வந்து அப்படியே கொட்டாவி விட்டுட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறான், அதாவது தன்னோட கை கால்கள் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு தென் brought himself up on his elbow. தன்னோட எல்போவை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எழுந்து அப்படியே சடனாக வந்து பெருமூச்சு விடுறான். ஏன்டா என்னை எழுப்புற அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். அண்ட்
begin to stare at Tom. டாம் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டேர் பண்ணி, அதாவது வந்து அவனை அப்படியே விரிச்சு பார்க்குறான். டாம் went on groaning. டாம் வந்து அப்படியே தொடர்ந்து வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கான். Sid said, Tom said, Tom, no response. Here, Tom, what is the matter, Tom? And he shook him and looked in his face anxiously. Tom moaned out, oh, don't sit, don't shake me. Why, what's the matter, Tom? I must call auntie. No, never mind. It will be over by and by, maybe. Don't call anybody. Sid said. Sid கேட்குறான், டாம் சொல்லு உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறான். ஆனால் வந்து நோ ரெஸ்பான்ஸ், எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை. ஹியர் டாம், வாட்ஸ் த மேட்டர் டாம், உனக்கு என்னாச்சு டாம் அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். அண்ட் ஹி சூக் ஹிம் அண்ட் லுக்டு இன் ஹிஸ் ஃபேஸ் ஆன்சியஸ்லி. அவனை பிடிச்சி வந்து அப்படியே ஆட்டி அவனோட ஃபேஸை வந்து அப்படியே ஆன்சியஸ்லி மீன்ஸ் வந்து டென்ஸ்லி, அப்படியே வந்து பதற்றத்தோட வந்து பார்க்குறான். டாம் மோண்ட் அவுட். டாம் வந்து அப்படியே வந்து வலியினால வந்து கத்துறான். ஓ டோன்ட் சீத், ஓ வேணா சீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் சேக் மீ, என்னை வந்து எழுப்பாத அப்படின்னு சொல்கிறான். ஒய், வாட்ஸ் த மேட்டர் டாம், உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து டாம்கிட்ட கேட்குறான். ஐ மஸ்ட் கால் ஆண்டி, நான் போய் ஆண்டியை போய் கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். நோ நெவர் மைண்ட், இல்லை அதெல்லாம் வேணாம். இட் வில் பி ஓவர் பை அண்ட் பை, மேபி டோன்ட் கால் எனிபடி, போக போக எல்லாம் சரியாயிரும். டோன்ட் கால் எனிபடி, நீ யாரையும் வந்து கூப்பிடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். பட் ஐ மஸ்ட் டோன்ட் க்ரோன் ஸோ டாம், இட்ஸ் ஆஃபுல். ஹவு லாங் யூ பீன் திஸ் வே? ஹவர்ஸ். ஓ டோன்ட் ஸ்டில் ஸோ சித், யூ வில் கில் மீ. பட் ஐ மஸ்ட், நான் போய் ஆண்டியை போய் கூட்டிகிட்டு தான் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். டோன்ட் க்ரோன் ஸோ, ஆனால் வந்து நீ வந்து இது மாதிரி அழுகாதடா. டாம், இட்ஸ் ஆஃபுல், நீ அழுகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆஃபுல் மீன்ஸ் வந்து டெரிபிள், நீ வந்து அழுகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். ஹவு லாங் யூ பீன் திஸ் வே, நீ எவ்வளோ நேரமாக இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறான். ஹவர்ஸ், அதாவது மணிக்கணக்கில் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓ டோன்ட் ஸ்டில் ஸோ சித், யூ வில் கில் மீ. இது வலிக்குதுடா, என்னை இது மாதிரி வந்து செய்யாதடா, நீ ஆட்டுறதே வந்து என்னை வந்து கொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றான். டாம், ஒய் டிடன்ட் யூ வேக் மீ சூனர்? ஓ டாம், டோன்ட், இட் மேக்ஸ் மை ஃப்ளஷ் crawl to hear you. What is the matter, Tom? Why didn't you wake me sooner? டாம் வந்து சொல்றான் வந்து ஏன் என்னை வந்து நீ ஏன் என்னை முன்னாடியே வந்து எழுப்பல அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். ஓ டாம், டோன்ட், இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்றான். இட் மேக்ஸ் மை ப்ரெஸ் க்ரௌட் டு ஹியர் யூ, நீ அழுகிறத பார்த்தாலே எனக்கு வந்து பயமா இருக்கு. வாட்ஸ் த மேட்டர், என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். ஐ forgive you for everything, Sid groaned. Everything you have ever done to me. when I gone, I forgive you for everything. நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் மன்னிச்சிடுறேன். everything you have ever done to me, எனக்கு செஞ்ச எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் உன்னை வந்து மன்னிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு when I am gone, நான் வந்து போயிட்டா. ஓ டாம், you are into dying, are you? don't Tom, oh don't maybe. ஓ டாம், யூ ஆர் இன்டு டைங், நீ வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். வேணா டாம், வேணாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். ஐ forgive everybody, Sid groaned. Tell me so, Sid, and Sid, you give my window shares and my cat with one eye to that new girl that's come to town and tell her. I forgive everybody, நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து மன்னிச்சிடுறேன், நான் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிட்டேன்னு போய் நீ வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லிடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். அண்ட் Sid, you have my window shares and my cat with one eye to that new girl that's come to town and tell her. அதாவது வந்து நம்ம டவுனுக்கு வந்து ஒரு நியூ கேர்ள் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து வந்திருக்கு, அவள்கிட்ட வந்து மை விண்டோ ஷேர்ஸ் விண்டோ ஷேர்ஸ்னா வந்து விண்டோவில் உள்ள அந்த கிளாஸஸ், மை விண்டோ ஷேர்ஸையும் வந்து மை கேட் வித் ஒன் ஐ, அதாவது ஒரு கண் உள்ள அந்த கேட்டையும் வந்து அவள்கிட்ட வந்து கொடுத்துரு, நான் சொன்னதை வந்து அவள்கிட்ட வந்து சொல்லிடு அப்படின்னு வந்து சொல்றான். பட் Sid had snatched his clothes and gone. Tom was suffering in reality. Now his imagination was working well, and so his groans had gathered quite a genuine tone. But Sid had snatched his clothes and gone. Sid என்ன செய்யறானா வந்து அந்த கிளாத்தஸ்லாம் அப்படியே எடுத்து போட்டு அங்கேருந்து வந்து போயிடுறான். Tom was suffering in reality. டாம்க்கு உண்மையிலே வந்து உடம்பு சரியில்லை போல, வலிக்குது போல. நவ் ஹிஸ் இமேஜினேஷன் வாஸ் ஒர்க்கிங் வெல், அவனோட இமேஜினேஷன் கற்பனை வந்து நல்லா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் சோ ஹிஸ் க்ரோன் ஹேட் கேதர்ட் குவைட் எ ஜென்யூன் டோன், அவன் வந்து உண்மையாக வந்து அழுகிற மாதிரி வந்து அவனோட அந்த சவுண்ட் வந்து இன்னமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து இருக்கு. Sid ஃப்ளோ டவுன் ஸ்டேர்ஸ் அண்ட் செட். Sid வந்து அப்படியே வந்து அந்த டவுன் ஸ்டேர்ஸில் வந்து அப்படியே டவுன் ஸ்டேர்ஸ்னால் வந்து அந்த படிக்கட்டில் வந்து இறங்கி ஓடி வரான். ஓ ஆண்ட் பாலி கம் டாம் டையிங். உடனே வந்து ஆண்ட் பாலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது வந்து அவங்க ஆண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. கம் இங்கே வாங்க, டாம் டையிங், டாம் வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டையிங் செத்துக்கிட்டா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க.
எஸ் டோன்ட் வெயிட் கம் குவைக்கர், வெயிட் பண்ண வேணாம், சீக்கிரமா வாங்க அப்படின்னு சொல்றான். ரப்பீஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட், என்ன இப்படி சொல்ற, இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. பட் ஷி fled upstairs nerveless with Sid and Mary at her heels and her face grow white too and her lip trembled. When she reached the bedside she said, you Tom, what's the matter with you? அதாவது வந்து அவன் வந்து அந்த அப்ஸ்டர்ஸில் வந்து அந்த மேரியும் அவங்க ஆண்ட் பாலி 2 பேரும் வந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து மேலே போகிறாங்க. அண்ட் ஹர் ஃபேஸ் க்ரோ ஒயிட், அவங்களோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக அப்படியே வெளிரி போய் இருக்கு. அண்ட் ஹர் லிப் ட்ரம்பிள், அவங்களோட லிப் வந்து அப்படியே ட்ரம்பிள்டு மீன்ஸ் வந்து ஷிவர்டு, அதாவது வந்து அந்த பயத்தினால வந்து ட்ரம்பிள்டு ஆகிட்டு இருக்கு. வென் ஷி ரீச் த பெட் சைட் ஷி செட், யூ டாம் வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யூ, அதாவது வந்து அவங்க வந்து அந்த பெட் சைட் பக்கமாக வந்து போய் அவனை ரீச் பண்ணி வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யூ, உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து டாம்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஓ ஆன்டி ஐ எம், நான் ஆன்டி தான் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யூ, வாட் இஸ் த மேட்டர் வித் யூ சைல்டு, என்னாச்சு டாம் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஓ ஆன்டி மை டோ டையிங், அதாவது வந்து ஆன்டி என்னோட வந்து அந்த டோ வந்து அந்த கால் கட்ட விரல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together. This made her feel better and she said, Tom, what a turn you did give me. Now you shut up that nonsense and climb out of this. The old lady sank down into a chair and laughed a little. The old lady என்ன செய்றாங்கன்னா வந்து சேர்ல அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு வந்து கொஞ்சம் லாஃப்னா வந்து சிரிக்கிறது, கொஞ்சம் சிரிக்கிறாங்க. Then cried a little, கொஞ்சம் அழுகுறாங்க. Then did both together, சிரிக்கிறதும் அழுகுறதும் ரெண்டையும் சேர்த்து செய்றாங்க. This made her feel better and she said, okay அவன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு வந்து அவங்க நிம்மதியா அப்பதான் வந்து இருக்காங்க. Tom, what a turn you did give me, அதாவது வந்து டாம் நீ டர்ன் அப்படின்னா வந்து ஷாக்னு அர்த்தம். அதாவது டாம் நீ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய அதிர்ச்சியை வந்து கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. நவ் யூ ஷட் அப் தட் நான்சென்ஸ் அண்ட் கிளீன் அவுட் ஆஃப் இது, இந்த நான்சென்ஸ்லாம் இங்கேயே வந்து விட்டுட்டு இங்கேருந்து எழுந்து வா அப்படின்னு வந்து அந்த ஆண்ட் பாலி வந்து சொல்றாங்க. The groan stopped and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish and he said, Aunt Polly, it seemed dying and it hurt so I never minded my tooth at all. The groan stopped. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த groans அந்த அழுகையெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறான். and pain vanished from the toe. அந்த டோல உள்ள அந்த பெயின்லாம் வந்து அந்த வலியெல்லாம் அப்படியே வந்து vanished means disappear, அப்படியே வந்து மறைஞ்சிருது. The boy felt a little foolish, அவனுக்கே அவன் செஞ்சது வந்து ரொம்ப ஃபூலிஸா வந்து இருக்கு. and he said, Aunt Polly, it seemed dying and it hurts so I never minded my tooth at all. அதாவது வந்து என்னோட காலில் உள்ள அந்த கட்டை விரல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுது, ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து என்னோட அந்த டூத் ஏக்கே வந்து மறந்து போச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றான். யுவர் டூத் இன்டீட், வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யுவர் டூத், யுவர் டூத் உனக்கு என்ன பல்வலியா, வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யுவர் டூத், உன்னோட பல்லுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் லூஸ் அண்ட் இட் ஏக்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆஃபுல், அதாவது என்னோட பல்ல ஒன்று வந்து லூஸாக இருக்குது, அதாவது ஆடிக்கிட்டு இருக்கு, அது ரொம்ப பயங்கரமாக, ஆஃபுல்னா வந்து மீன்ஸ் டெரிபிள், அது ரொம்ப வந்து பயங்கரமாக வந்து வலிக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். There, now don't begin that groaning again, open your mouth, well your tooth is loose but you are not going to die from that. Mary, get me a silk thread and a jug of fire out of the kitchen. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து டோன்ட் பிகின் தட் க்ரோனிங் அகெயின், திரும்பவும் வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓப்பன் யுவர் மவுத், அதாவது உன்னோட வாயத்தர அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுவர் டூத் இஸ் லூஸ், உன்னோட பல் தான் வந்து ஆடிட்டு இருக்கு தவிர பட் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டை ஃப்ரம் தட், அதாவது பல் தான் ஆடிட்டு இருக்கு தவிர நீ அதுக்காக வந்து செத்தெல்லாம் போயிட மாட்டே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. மேரி கெட் மீ a silk thread and a chunk of fire out of kitchen. உடனே மேரிட்ட சொல்றாங்க வந்து சில்க் த்ரெட்னா வந்து பட்டு நூல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சில்க் த்ரெட்டையும் வந்து ஜங் ஆஃப் ஃபயர், அதாவது வந்து கிச்சன்ல போய் வந்து ஜங் ஆஃப் ஃபயர் நெருப்பு துண்டையும் போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு வந்து மேரிட்ட வந்து சொல்றாங்க. மேரி அப்படின்னு இருக்கவங்க ஆண்ட் பாலியோட வந்து பொண்ணு. Tom said, oh please auntie, don't pull it out, I don't hurt anymore, I wish I may never stir if it does, please don't auntie, I don't want to stay home from school. Tom said, oh please auntie, Tom சொல்றான் வந்து ப்ளீஸ் ஆண்டி இதை வந்து பிடிங்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்றான். I won't hurt anymore, நான் இனிமேல் வந்து சத்தெல்லாம் போட மாட்டேன். I wish to my may never stir if it is
இஃப் இட் டஸ், நான் வந்து வலிச்சாலும் இனிமேல் வந்து நான் சத்தம் போட மாட்டேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆண்டி, தயவுசெய்து வந்து பல்ல மட்டும் பிடிங்கிறாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டே ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல், நான் வந்து இனிமேல் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். ஓ யூ டோன்ட் யூ. So all his row was because you thought you had get to stay home from school and so fishing. Tom, I love you so much and you seem to try every way you can to break my old heart with your mischief. By this time the dental instruments were ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Then she caught hold of the jug of fire and suddenly pushed it almost into the boy's face. The tooth was hanging loosely by the bedpost now. Oh, you don't you. So all his row was because you thought you had get to stay home from school and go fishing. அதாவது டாம், இப்போதான் எனக்கு தெரியுது நீ வந்து ஸ்கூல் போகாமல் வந்து ஃபிஷிங் பிடிக்க போகலாம் அப்படின்னு தானே இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாம் ஐ லவ் யூ ஸோ மச். டாம், உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் யூ சீம் டு ட்ரை எவ்ரி வே யூ கேன் டு பிரேக் மை ஓல்டு ஹார்ட் வித் யுவர் மிஸ்சீப். உன்னோட அந்த மிஸ்சீப்னால, அந்த குறும்புத்தனத்தினால வந்து என்னோட ஓல்டு ஹார்ட்டை வந்து நீ வந்து காயப்படுத்திட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. பை திஸ் டைம் த டென்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேர் ரெடி. அப்போ வந்து மேரி அப்படின்னு இருக்கவங்க வந்து அந்த டென்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வராங்க. த ஓல்டு லேடி மேட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த சில்க் த்ரெட் ஃபாஸ்ட் டு டாம் டூத் வித் எ லூப் அண்ட் டைட் த அதர் டு த பெட் போஸ்ட். அந்த ஓல்டு லேடி என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒன் எண்ட் ஆஃப் த சில்க் த்ரெட்டை வந்து டாமோட டூத்தில் பல்லில் வந்து ஒரு லூப் மாதிரி, லூப்னா வந்து முடிச்சு போட்டுறாங்க. இன்னொன்று வந்து பெட் போஸ்ட் இருக்குல்ல, பெட்டுக்கு கீழே உள்ள அந்த கம்பில் மேலே நீட்டி இருக்கும்ல, அந்த கம்பில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்னொரு எண்டை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க. தென் ஷி காட் கோல்ட் ஆஃப் த ஜங் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சடன்லி புஸ்ட் இட் ஆல்மோஸ்ட் இன் டு த பாய் ஃபேஸ். அதாவது வந்து அந்த ஜங் ஆஃப் ஃபயர், அந்த நெருப்பு துண்டை வந்து டாம் பக்கத்தில் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க. அவனோட ஃபேஸ் கிட்ட வரும்போது அதை பார்த்து அவன் அலறி இழுத்ததில் வந்து அந்த கயிறில் வந்து போஸ்டில் வந்து அப்படியே வந்து அது தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது வந்து மண்டே மார்னிங் அப்படின்னாலே வந்து குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல் போகிறதுக்காக வந்து ஏதாவது வந்து வயிற்று வலிக்குது, கால் வலிக்குது, ஏதாவது ஒரு ரீசனை சொல்லி வந்து ஸ்கூல் கட்டடிக்கிறதுக்கு தான் பார்க்குறாங்க. ஆனால் பல்வலி அப்படின்றது வந்து இனிமேல் வந்து பல்வலியை வச்சு காரணம் கட்ட முடியாது. நெக்ஸ்ட் glossary. Panting means breathing quickly. Excursion means effect. Aggravated means irritated. Snort means a cry mad to show unhappiness. Anxiously means tensely. Loop means cow. Next, name the speaker. Number 1, no, never mind, it will be over by and by. Maybe, don't call anybody. Who said this word? Tom. Number 2, it makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? Who said these words? Sith. Number 3, your tooth indeed. What's the matter with your tooth? Who said this word? Aunt Polly. Next, write true or false again each statement. Number 1, Tom enjoyed Monday mornings as he had to go to school. Answer வந்து false. Number 2, Tom's first groan woke up Sid from his sound sleep. Answer வந்து false. Tom wanted to give his talk with one eye to the new girl who had come to the town. Answer வந்து false. Aunt Polly sent Sid to fetch the dentist. Answer வந்து false. Next, now read the following passages and answer the question. Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick. Then he could stay home from school. He examined himself. He found no symptoms of sickness and he investigated again. This time he felt he had a stomach ache, but it soon grew feeble and presently died away. He reflected further. Question number 1, why did Tom wish that he was sick? Answer வந்து Tom wished he was sick so that he could stay home from school. Number 2, what was the result of Tom's self-examination? Answer வந்து Tom found no symptoms of sickness. Number 3, what did he detect? Answer வந்து he detected that he had a stomach ache. Next வந்து choose the correct answer. Number 1, Tom pretended his toe was dying in order to option A, miss school. Number 2, Aunt Polly pulled Tom's tooth out with.
Option Option C, a piece of thread. Number 3, Tom was miserable on Monday morning because dash. Answer B, he hated going to school. Next, give a relationship term for the clues given. Number 1, siblings, brothers or sisters, kith and kin, uncle, aunt. Number 3, a chip of the old black. Answer வந்து parents. Number 4, 2 peas in a pod, twins. Number 5, breadwinner, fathers. Number 6, forefathers, great grandfather. Next, arrange the words according to their degrees of meaning. Number 1, eager, thrilled, excited. Answer வந்து eager, excited, thrilled. Number 2, shiny, glow, dazzling. Answer glow, shiny, dazzling. Number 3, small, tiny, minute. Answer minute, tiny, small. Number 4, guffaw, smile, laugh. Answer வந்து smile, laugh, guffaw. Okay, fine. That